हरे कृष्णा परम जय जय श्री कृष्ण संकीर्तनम जय श्रील गुरुदेव श्रीमद् भागवतम 8வது ஸ்கந்தம் கஜேந்திரன் மோட்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். கஜேந்திரனுடைய துதிகள் அடுத்து ஆரம்பமாகுது. श्री गजेन्द्रोवाच ओं नमो भगवते तस्मै यदये जच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशयाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदच्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः सम्प्रपद्या स्वयम्भुवम् यस्तात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद्विवादं क्वचिदस्तिरोहितम् अव्यक्तदृष्ट्या शुभयं त्वदेतदे आत्ममूलो वधुमान् परात्परा कालेन वञ्जत्वमिदेषु विष्णुषु लोकेषु बालेषु च सर्वहेतुषु समस्तसाधिगहनङ्गवीरम् यस्य बाले विविराजते विभो न यस्य देवाहुषयः पदम् विदुः जन्तुः पुनः कोर्गति किन्तुमीदितुम् यदा नरत्यागतिभिर्विजित्तदो दुरितयानोक्रमणस्तमावदो दुदृष्टभूयस्य पदम् सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामनयस्सु साधव चरञ्जलोकावृतमौ वनम् वने भूतात्मभूतः सर्गस्तमे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषयेव वा तदापि लोकापि सम्भवायया स्वमायया तनुकूलमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये रूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराभिदूराय मनसेत्यर्थसामवे तत्तेनाप्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विवर्जिता नमः कैवल्यनादाय निर्वाणासुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च यत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वज्ञताय दाक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अतदाच्यतयोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते किलकारणाय निस्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय वरायणाय गुणारणित्यन्यदुष्मभाय त्वशोभिविदुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृप्रपन्नपशुपाशविमोचनाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोदयाय ताम्येन सर्वभूतं मनसि प्रसीद प्रतिष्ठिते भगवते प्रकृते नमस्ते आत्मात्मजात भगवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्राणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीतहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्दम्बकामाते मुक्तिकामा भजन्तयिष्टागिनिमाप्नुवन्ति किञ्जाशिरोरातिकि देहमव्ययम् करोतु मे भद्रदेवो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये मे भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्ना समश्वरम् ब्रह्मवरम् परेशम् अव्यक्तात्माज्ञयोगगम्यम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्मविवादिदूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदलोकाचराचरः नामरूपविभेदेन भगवत्या कलया कृता यदाचितोऽग्ने सविदुर्गवस्तयो निरन्तसंयन्त सकलस्तरोजिषा तदा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो उजिर्मनागानि शरीरतर्गा तवेन देवासुरमोच्यतिर्यम् न स्वीन षण्डो न भूमा न जन्तु नायम् गुणकर्मन्न सन्नशासन् निषेधजेषा जेतादजेषा निजीविषेणाहमिहामुयाकिम् अन्तर्भिगित्य विधियोऽभियोन्या इच्छामि कालेन नियस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् लोकम् विश्वदिशम् विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विचात्ममनुजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम् पदम् योगरेन्द्रकर्माणो हृदि योगविवादिरे योगिनोऽयम् प्रपश्यन्ति योगेशम् नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यसमुख्यवेगा शक्तित्रयाय अखिलादिगुणाय प्रपन्नभागाय दुरन्तशक्तये कलीन्द्रियाणामनवात्मवत्मने नायम् वेदकमात्मानम् यज्ञस्याहम् दियाहतम् तम् दुराध्याय माहात्म्यम् भगवन्तो मिदोऽस्म्यहम् श्रीवाच एवं गजेन्द्रमुनवन्यनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गादिमाना
निरेयनोपत्यस्य पूर्णगिरात्मकत्वा रक्तागिरामिनमयो हरियाविराते तन्दरदात्ममिलभ्य जगन्निवासां स्तोत्रं निजं यदि विजयसहसं तु अग्रे तं दोमयेन गरुडेन समुद्यमाना चक्रायुधो विदुनाशितो गजेन्द्र स्वन्दस्तरस्यूरुबालेन गिरीरगात्तो दुष्टा गुरुत्मनिगरिगौभासचक्रम् उत्पीठितम्बूजगरं गिरिमाश्रित्वा नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते दम्बीषपीडितमजतगतावतीर्य सङ्ग्रागमासु चरितकवियो जहार ग्रागद्विवादिनमुखदारुणगजेन्द्रम् सम्भश्चनामरिमो मुच्यते योश्रियाणाम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. யானைக்கு 4 கால்கள். நாலா பக்கமும் நிராதாரமான நிலைமையில கஜேந்திரன் பகவானை சரணடையுது. பல பல வடிவங்கள்ல வரக்கூடிய இறைவனை அது ரொம்ப பகுத்தறிவோட துதிப்பாடுது அந்த கஜேந்திரன்கிற யானை. ஒவ்வொருத்தரும் உயிர் வாழத்தான் விரும்புறாங்க. தற்கொலை செய்யறவங்க கூட வாழ்ற ஆசையில தான் அப்படி பண்றான். ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள முடியாத பட்சத்துல புண்ணியம் செய்தவங்களுக்கு மட்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களுக்கு சரணடையலாம் அப்படிங்கிற நினப்பு வருது. பாபிகளுக்கு இந்த நினப்பு வராது. என்னுடைய இனத்தவங்க யாருமே என்னை காப்பாற்ற முடியாது, அனைவருக்கும் ஒரே புகலிடம் பகவான் விஷ்ணு தான், அவரை சரணடைகிறது மட்டும்தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி அந்த யானை தலைவன் மிருகமா இருந்தா கூட பகுத்தறிவோட இப்படி ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்தான். அப்போ அது பிரார்த்திக்குது. ஸ்ரீ கஜேந்திர உவாச்ச ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யதக ஏதச்சித்தாத்மகம் புருஷாயாதி பீஜாய பரேசாய அபிதீமகி. பரமபுருஷரான வாசுதேவருக்கு வணக்கங்கள். பிரம்மாவாலும் ஈசனாலும் மற்றும் அனைவராலும் வணங்கப்படுபவர், உயிர் வாழிகளின் இதயத்திலும் இருப்பவர். அவரே ஆதி காரணம். ஜடமும் அவரால் தான் இயங்குகிறது. ஆதலால் அவரை நான் தியானிக்கிறேன். எப்படி முதல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்து வரிசையா துதிகள்ல பகவானை பாடுறார். அனைத்தையும் தாங்குகின்ற அவர் காரண விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். எல்லா வகையிலும் தன்னிறைவு பெற்றுள்ள அவரை நான் சரணடைகிறேன். அடுத்த சுலோகமா இருக்கு. 3வது, அவரது சொந்த புறசக்தியான ஜட தோற்றமானது சில சமயங்களில் பார்க்கும்படியாகவும் சில சமயங்களில் பார்க்க முடியாதபடியாகவும் உள்ளது. முதல் காரணமும் விளைவும் அவரே. எந்த சூழலிலும் அவரே அனைத்தையும் கிரகிப்பவர், சாட்சியாயிருப்பவர். அத்தகைய இறைவன் என்னை காக்கட்டும். ஜட தோற்றங்களும் அவற்றின் அதிகாரிகளும் காலப்போக்கில் அழிக்கப்படும் போது இருட்டு நிலவுகிறது. ஆனால் அவரோ அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். அவரது திருவடிகளில் தஞ்சமடைகிறேன். மேடையில் நடிக்கும் கலைஞனின் உண்மைத்தன்மையை பார்வையாளர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதுபோல சிறந்த கலைஞனான இறைவனை தேவர்கள், முனிவர்கள் அவர்களே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. என் போன்று குறைமதி கொண்ட மிருகம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஆதலால் விளக்கவும் இயலாது. அதாவது புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. இந்த நிலையில எப்படி விளக்கம் தர முடியும்? அப்படிப்பட்ட இறைவன் என்னை காப்பாத்தட்டும்னு சொல்றது. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் போன்ற விதிமுறைகளை சரியாக கடைபிடித்து எல்லா ஜீவர்களையும் சமநோக்கில் காண்பவர்கள் இறைவனின் மங்களமான திருவடிகளை காண விரும்புகிறார்கள். எனக்கும் அதுதான் நோக்கம். அவரே என் இதய தெய்வம். ஒவ்வொருத்தரின் இதயத்திலும் சாட்சி இருந்தாலும் உணர்வாலோ வார்த்தையாலோ மனதாலோ கூட அறியப்பட முடியாதவர். அத்தகு சுய பிரகாசமுடைய இறைவனுக்கு எனது வந்தனங்கள். கலப்பில்லாத இன்பத்தை தருபவர், ஆன்மீக கிரகங்களின் தலைவர். அடியார்கள் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்கின்றனர். அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். எனது வணக்கத்தை எங்கும் வியாபித்துள்ள சாந்தமான பகவான் வாசுதேவர் மற்றும் அவரது அவதாரங்களான கோர நரசிம்மர், மிருக வடிவிலான வராகர்,
அருவவாதத்தை பரப்பிய தத்தாத்திரேயர் மற்றும் புத்தர் ஆகியோருக்கு தெரிவிக்கிறேன். முக்குணங்களாலான ஜட உலகை ஏற்றுள்ள ஜடத்தன்மையற்ற இறைவனுக்கு எனது வந்தனங்கள். அவருக்கு ஜடமான பிறப்போ இறப்போ இல்லை. ஜடமான செயல்களோ நாமமோ ரூபமோ குணமோ தோஷமோ இல்லை. இருப்பினும் உலகை இயக்குவதற்காக பல ரூபங்களில் தோன்றி செயல்படுகிறார். அவரே பரபிரம்மம். அவருக்கு எனது மரியாதைகள். நடப்புகள் அனைத்துக்கும் அவரே சாட்சி. ஜட சக்திகளுக்கும் அவரே உரிமையாளர். பூரண உண்மை. புலன்களின் நோக்கங்களை அறிபவர். உமது கருணையின்றி சந்தேகங்கள் கூட தீராது. இவ்வுலகம் உம்முடைய நிழல் என்பதால்தான் அது ஒருவனால் விரும்பப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ரொம்ப விவரமா கஜேந்திரன் பாடுது. நமஸ்தே அகில காரணாய நிஸ்காரணாய அற்புத காரணாய சர்வாகம ஆம்னாய மகார்ணவாய நமக அபவர்காய பர அயனாய. உமக்கு காரணம் இல்லை, ஆனால் அனைத்துக்கும் நேரே அதிசய காரணம். ஆன்மீக பரம்பரை மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் சர்வ சாஸ்திரங்களுக்கும் நீரே புகலிடம். ஏனெனில் நீர் மேலானவர்களுக்கு முக்தியை தருபவர். உம்மை நான் சரணடைகிறேன். அடுத்து, அரணி மரக்கட்டையில் நெருப்பு மறைந்திருப்பது போல உமது எல்லையற்ற ஞானத்தின் பிரதிபலிப்பு ஜட உலகின் முக்குணங்களில் மறைந்துள்ளது. ஆயினும் உம்முடைய மனதானது ஜட இயற்கையின் செயல்களை கண்டுகொள்வதே இல்லை. ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறியவர்கள் வேத கட்டளைகளுக்கு உட்பட மாட்டார்கள். அத்தகு தூய பக்தர்களின் மனதில் நீர் தோன்றுகிறீர். ஆதலால் உம்மை சரணடைகிறேன். பூரண சுதந்திரரான உம்மால் மட்டுமே மிருகமான என்னை இந்த ஆபத்திலிருந்து விடுவிக்க முடியும். எல்லையற்ற கருணையுடைய நீர் என்னை காப்பீராக. நீரே எல்லா ஜீவர்களின் இதயத்திலும் உம்முடைய துணை தோற்றமான பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருக்கிறீர். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். அதாவது கஜேந்திரனுக்கு ஆபத்துன்னதும் தேவர்கள் இன்னும் பெரியவங்களாம் கூட எழுந்து ஓடி வரலான்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை கஜேந்திரன் சொல்லவும் அவங்கெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டாங்க. எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறவர் தான் என்னை காப்பாற்ற வரணும்னு சொன்ன உடனே அத்தனை பேரும் நான் பரமாத்மா கிடையாது, நமக்கு என்ன வம்புன்னு சொல்லி உட்கார்ந்துட்டாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம். ஜட களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்ட தூய மனதுள்ளவர்கள் மட்டுமே உம்மை தியானிக்கிறார்கள். வீடு, உறவு, நட்பு, செல்வம், பணியாட்கள், உதவியாளர்கள் போன்று என்னைப் போல ஜட உலகில் சிக்கி தவிப்பவர்கள் உம்மை அடைய முடியாது. ஏனெனில் நீர் அப்பாற்பட்டவர், ஞானத்தின் உறைவிடம், பரம ஆளுநர். உமக்கு வந்தனங்கள். அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என ஆர்வமுடையவர்களுக்கு அதை தரக்கூடியவர் நீர்தான். இன்னும் சொல்ல என்ன இருக்கிறது? உறுதியுடன் வழிபடுபவர்களுக்கு ஆன்மீக உடலை கருணையுடன் தருகிறீர். எனக்கும் கருணை காட்டுங்கள். புனிதமான பக்தர்கள் மட்டுமே மங்களமான பாடல்களால் உம்மை பாடியபடி, உம் சேவையை நாடியபடி, உமது லீலைகளை கேட்டபடி சதா உன்னத ஆனந்தத்தில் இருக்கிறார்கள். அத்தகு பக்தியினால்தான் உம்மை அடைய முடியும். ஆனால் நான் ஆபத்தில் இருப்பவன். புற புரிதலுக்கு அப்பால் பட்டு சூட்சுமமாக எல்லையற்று இருப்பவரே, உம்மை நான் சரணடைகிறேன். சூரியனிலிருந்து கதிர்கள் தோன்றி சிதறி மறைவது போல இந்த உலக இயற்கை முழுவதும் உம்மிடமிருந்து தோன்றி சிதறி மறைகிறது. நீர் அசுரனும் அல்ல, சுரனும் அல்ல, தேவரும் அல்ல, மனிதரும் அல்ல, ஆணும் அல்ல, பெண்ணும் அல்ல, இடைப்பட்டவரும் அல்ல, பறவையும் அல்ல, மிருகமும் அல்ல, ஜடமோ செயலோ தோற்றமோ அல்ல. அதுவல்ல என்று கூறும்படி எல்லையற்று இருக்கிறீர். எல்லா மகிமைகளும் உமக்கே உண்டாகட்டும். முதலிடமிருந்து நான் விடுபட்டாலும் கூட எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது? இந்த அறியாமை சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தன்மையை நான் அடைய வேண்டும். உன்னதமானவரே, நீரே பரமாத்மா, அனைத்தையும் அறிபவர். ஜட வாழ்விலிருந்து விடுபட விரும்பும் என்னை காத்து ஏற்பீராக. பக்தியை பயில்பவர்கள் கர்ம பந்தங்களிலிருந்தும் விளைவுகளிலிருந்தும் தூய்மைப்பட்டு விடுகிறார்கள். அவர்களால் காணப்படும் அற்புதங்களின் இறைவா, உமக்கு என்னுடைய வந்தனங்கள். ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம் நீர். பயங்கரமான மூவகை சக்திகளையும், அதாவது பற்று, பேராசை, காமம், மூவகை சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துபவர்.
சரண் அடைந்தோரின் காவலன், புலன் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் உம்மை அணுக முடியாது. உமக்கு வந்தனங்கள். உமது அங்கத் துணுக்குகளான ஜீவராசிகள் அறியாமையால் ஜட உடல்களில் சிக்கி தமது உண்மை நிலையை மறந்து திரிகின்றன. உமது மகிமைகளை புரிந்து கொள்வது கடினம். அப்பேற்பட்ட உம்மிடம் தஞ்சம் அடைகிறேன். இப்படியா கஜேந்திரனுடைய துதிகள் அமைஞ்சிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா.